अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एमडीकेट हवाले सर हाजिर यू। उम्मीद दे तयारी तैयारी बद एमडीकेट ज़बरदस्त रवाना है। और का तैयारी नहीं नो तैयारी लगती है इसका टाइम सर डेर कम ने मुंगा नन चिकम डिस्कशन ने टॉपिक स्टार सुपर स्क्रीन माने कतल हाई कोडम बे टॉपिक मुंग सर फ्लूइड फ्रिक्शन दे या ड्रैग फोर्स दे। नो द फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स तो वेले की कलची यो पार्टिकल पे फ्लूइड की ट्रेवलिंग कई मोशन कई नो अगर मीडियम चेवता कम रेजिस्टेंस वर कई आई तमंग सो यू फ्लूइड फ्रिक्शन वयो ठीक शो। तसो रेन ड्रॉप का एग्जांपल वाख लीजिए। रेन ड्रॉप का रवान भी तो जो कम एयर पार्टिकल्स मौजूद थी पर हवा की जो दा पार्टिकल खतरा दी नो दे बदा एयर पार्टिकल को अखपल मख ना खवा कई दे जवर कम रेजिस्टेंस वर कई ये तमंग फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स वयो ठीक शो। नो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ ड्रैग फोर्स मुंसर बराबर दे the 6 pi viscosity radius or speed of particle ठीक शो। दामुंग सा शे दे दामुंग सा दे viscosity बचा viscosity the viscosity of medium ठीक शो। अगर लगे एयर दे लगा रेन ड्रॉप एयर के रवान दे दा शो viscosity of air ठीक शो। आर बचा आर चिकम पार्टिकल लगे दे रवान दे दा द रेडियस दे स्पीड ऑफ पार्टिकल दा चिकम ने पार्टिकल स्पीड दे ठीक शो। पहले क्या असल की दा दोष सुनो क्वांटिटी मौजूद दी यानी दा चिकम विस्कोसिटी दा द मीडियम विस्कोसिटी दा चिकम की दा पार्टिकल ट्रैवलिंग कई रेडियस ऑफ द पार्टिकल और स्पीड ऑफ पार्टिकल दा मुझसे बराबर दे दा मुझसे द ड्रैग फोर्स बराबर दे ठीक शो। दे हवाले से कम बाने बिलफर द एमसीक्यू राशि द फोर्स अपोजिंग मोशन थ्रू ए फ्लूइड इज कॉल्ड यानी कलची या पार्टिकल पे फ्लूइड की ट्रैवलिंग कई और जो अपोजिंग फोर्स में लगे तो सेवे लिखेगी ऐसा ड्रैग फोर्स सेवे लिखेगी ठीक शो। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता सु का ड्रैग फोर्स फार्मूला लिखा है ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई विस्कोसिटी रेडियस और स्पीड। नो ड्रैग फोर्स अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लगभग दी लिखली दी वेलोसिटी स्क्वायर नो दा गलत है जगह द वेलोसिटी वन स्क्वायर निश्ता या रेडियस स्क्वायर नो का रेडियस वन स्क्वायर निश्ता या प्रेशर दे नो प्रेशर पे निश्ता मुझसे वेलोसिटी बदले की सही ऑप्शन राजी एमसीक्यूज बटन पर और सगोर इदा द इंडिकेटर देयर रिपीटेड एमसीक्यूज दी पहले ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस विद ड्रैग फोर्स चासर इंक्रीज की ठीक शो। इंक्रीजिंग वेलोसिटी decreasing the radius for the tool directly proportional drag force today directly proportional to viscosity of the medium radius or velocity gore ratina zakwa kama pada pade manne proportional design rashi nagora increasing velocity बिल्कुल velocity was increase की the option टिकते decreasing radius गलत है decreasing viscosity दा गलत है lower density दा गलत है मुझे सही ऑप्शन से decreasing velocity दा gore दादरी वाला जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनली ड्रैगिंग फोर्स सरा। नेक्स्ट मुझे टॉपिक है दी यूनिट ऑफ विस्कोसिटी या और द्वेम वसरा दे डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी नो विस्कोसिटी बबुंगा लुम्बे दागेरा पर इक्वेशन नो बस कना सिंगा बरोबर टू द ड्रैगिंग फोर्स वाला इक्वेशन वो दोबारा लिखू मुझे दे 6 पाई विस्कोसिटी रेडियस और स्पीड नो कमुंगा उलिकू विस्कोसिटी इज इक्वल टू ड्रैगिंग फोर्स मुझे देखो अब तो मैथमेटिक्स पे अप्लाई को 6 पाई च इक्वल दे फॉर आई नो डिवाइड बशी रेडियस और वेलोसिटी द इक्वल दे फॉर आई नो डिवाइड शी नो सर विस्कोसिटी इज इक्वल टू ड्रैगिंग फोर्स 6 पाई आरवी ठीक शो इन विस्कोसिटी इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स डिवाइड बाय 6 पाई आर और वी दिलतना चमंग द यूनिट रोबसु तसु पासाना बाने वेले शे the force unit मुंग सरा दे न्यूटन ठीक शो 6 पाई बतना 10 अक्वा के देखा मुंग सा जो कांस्टेंट वैल्यू दा अदे पके जरूरत निश्ता रेडियस मुंग सरा दे मीटर और दा स्पीड नो दा दे मुंग सरा मीटर पर सेकंड तो आसाना अंदाजा की न्यूटन दा बशी मीटर स्क्वायर और दा क्वांटिटी चिकल दा मल्टीप्लाई ता कन्वर्ट कोमा ठीक शो ना नो दा सेकंड में बड़ा लड़ मीटर स्क्वायर वक्त पाती शी दा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मुंग सर सब बराबर दे तो पता दा मुंग सरा द पास्कल बराबर दे
او سیکنډ په خپل دی باندې راشي. څنګه د پاسکل برابر دی موږ د پریشر یونټ ویلې دی چې pressure is equal to F divided by A. So F Newton دی A چې کوم دی هغه میټر سکوير دی. دا تاسو په 9 کلاس کې یو ټاپک ویلې دی پریشر، نو د هغې مطابق F by A نیوټن پر میټر سکوير د پریشر یې برابر دی او یونټ سره پاسکل، دا د پاسکل برابر دی. د ویسکاسټي یونټ موږ سره او پاسکل سیکنډ ان یونټ اف ویسکاسټي کلیر شو چې پاسکل سیکنډ برابر دی. اوس راځو ډایمنشن اف ویسکاسټي. نو کومه همدغه یونټ واخلو لکه ویسکاسټي از ایکوال ټو پاسکل انټو سیکنډ. ٹھیک شو. اوس پاسکل موږ سره څه برابر دی؟ نیوټن پر میټر سکوير برابر دی او دا چې سیکنډ. په دې کې موږ ویلیو دور واچو. نیوټن چې کوم هغه ځان له m l t minus 2 برابر دی. سیکنډ د ټایم یونټ دی، دا به ټایم راشي ډیوایډ بای په میټر د لینث یونټ دی l سکوير به موږ سره راشي. او دلته موږ سره راځي m دا l به د سکوير سره کینسل شي او دا l ته ډیوایډ نه برابر وته دا به شي l minus 1 t power minus 2 plus 1 نو دا به شي t power minus 1. دا ما سره د ویسکاسټي ډایمنشن راځي. ٹھیک شو. اوس په ویسکاسټي باندې موږ سره MCQs دي. SI unit of coefficient of viscosity ఇలా موږ ډیسکس کو چې هغه موږ سره پاسکل انټو سیکنډ. بیا راځي چې ټرمینل ویلاسټي. دا لکه ویلاسټي دا یو ویلاسټي موږ ویلې ده کنه په 9 کلاس کې فرست ایئر کې چې ډیسټنس پر یونټ ټایم از کالډ ویلاسټي. ټرمینل ویلاسټي تعلق چې کوم نه هغه فلوید ډاینامکس سره دی. دا کوم ویلاسټي ده. موږ یو एग्जांपल اخلو د رین ډراپ. کله چې دا رین ډراپ په ایر کې را روان دی، ٹھیک شو، دی را روان دی with acceleration due to gravity. ٹھیک شو. دا غي ویلیو د 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير. ٹھیک شو. ایر ریزिस्टेंस چې کوم په د باندې لګي، ایر ریزिस्टेंस چې کوم ته مونږه ډایرکټ فورس هم ویلې شو، تر په دا ډایرکټ فورس وی چې کله دا د دې د ویټ برابر شي او دا ویلیو چې کوم دی یعنی د جی ویلیو موږ سره 0 برابر شي، یعنی نیټ فورس چې دی ایکسټرنل فورس چې دی دا موږ سره 0 برابر شو. ایکسټرنل فورس موږ سره 0 برابر شي نو دا رین ډراپ بیا یونیفارم ویلاسټي سره خطر راځي. کوم ویلاسټي سره خطر راځي؟ یونیفارم ویلاسټي سره. او دغه یونیفارم ویلاسټي څنګه څه وایو؟ ټرمینل ویلاسټي وایو. په دا ټرمینل ویلاسټي ایکویشن موږ څنګه کیلکولیټ کوو؟ یعنی کله چې تاسو سره ډایرکټ فورس د دې بوډي د ویټ برابر شي، ٹھیک شو، نو هغه ویلاسټي ته موږ څه وایو؟ ټرمینل ویلاسټي وایو. لہذا ما ډایرکټ فورس د ویټ برابر واغښتو. اوس تاسو دلته کې د ډایرکټ فورس ویلیو پټ کړئ، یعنی 6 پای ویسکاسټي ریډیس او ویلاسټي او د ویټ په دې باندې وراشي mg. دلته به دا ویلاسټي څه شي؟ دا به شي ټرمینل ویلاسټي. ما ایکویشن ډایرکټ فورس ما راوغښتو. بس ټرمینل ویلاسټي is equal to mg divided by دا ټول ویلیوز وته نه دی بل سایډ ته بوته یعنی 6 پای ویسکاسټي او ریډیس. دلته کې یو مسله راځي، دلته کې دا ماس چې دی دا به موږ چینج کوو. پس کې یعنی دا ماس په چینج کوما ډینسټي ملټیپلایډ بای والیوم سره. ولی ما ته پته را چې ډینسټي از ایکوال ټو ماس ډیوایډ بای والیوم. او که چېرې دا والیوم د ایکوال دی خو راولم نو ما سره ماس برابر راځي ډینسټي ملټیپلایډ بای والیوم. بله دویمه خبره دا ده چې والیوم اف سفیریکل ابجیکټ لکه دا موږ سره یو سفیر دی، د والیوم چې دی هغه موږ سره برابر دی 4/3 پای آر کیوب. ٹھیک شو. لہذا ټرمینل ویلاسټي چې کله زه لیکم شاید دا ویلیو به دوباره پټ کړو 6 پای. ٹھیک شو. او دلته کې ویلیوز پټ کړئ. د والیوم په ځای باندې به راشي 4/3 پای آر کیوب ډینسټي جی ډیوایډ بای 6 پای viscosity into radius. Let's simplify. Pi ba pi sir cancel shi.
ٹھیک شو مثلا پاتې شي 4/3 ٹھیک شو r سکویر به پاتې شي یعنی دا r بدل ته کینسل شي r سکویر به پاتې شي density g divided by 6 or viscosity. اوس په دا ډیویژن مده چینج کومه ملټیپلیکیشن ته یعنی ټرمینل ویلاسټي از ایکوال ټو 4 r سکویر رو g divided by 3 او دا چې د چینج کوم ملټیپلیکیشن ته دا به 1/6 viscosity تھی دلته کې اوس ګوره 2 2 4 او 2 2 6 پر راشي ما سره نو ما سره پاتې شي 2 r سکویر رو g ډیوایډ بای او 3 3 9 وشي او viscosity یعنی ما سره ټرمینل ویلاسټي اکویشن راځي چې 2r سکویر رو g ډیوایډ بای 6 ډیوایډ بای 9 ایټا یعنی viscosity دا اکویشن یاد ساتئ اوس راشي په viscosity باندې موږ سره numerical या साथ ही terminal velocity is equal to 2r square rho g divided by 9 और viscosity ठीक शो और दे वही कि terminal velocity the acceleration of a body is हम दाम को डिस्कस कर acceleration में 0 भी acceleration में 0 भी यानी body माने by external force 0 की है पहुंच माने by acceleration में 0 है terminal velocity depends upon terminal velocity पर सब अंदर depend कई دا ګوري ښه radius of sphere دا ګوري radius of sphere density difference دا دیکھئے جو density viscosity of the fluid دا جی viscosity مطلب دا شو کنا چې all of these موږ سره صحیح جواب راځي دا دی چې a rain drop falls with terminal velocity because rain drop چې کوم دی terminal velocity سره راځي ولی چې air resistance په weight balance کوي دا موږ له ډیسکس کړ دا موږ سره صحیح جواب راځي دلته کې یو بل ټاپک راځي سټریم لاین فلو او بل ټربولنٹ فلو سټریم لاین فلو کومه لیمینر فلو هم وایو is smooth orderly fluid motion where parallel layers slide past each other without mixing دا کولی تاسو دا ټول خبرې په دې کې کمپلیټ کی smooth یو سپیسیفیک اډر کی دي ٹھیک شو मिक्सिंग पकी निश्ता देते जकम जैसे वे लिखी की लेमिनर या स्ट्रीमलाइन फ्लो वे लिखी की अगर एट लोअर स्पीड देन टर्बुलेंट या स्पीड वे जकम दे रही स्पीड बाद टर्बुलेंट मुकाबला की कम भी जकम का टर्बुलेंट फ्लो तरह शू इरेगुलर फीचरिंग रैपिड फ्लक्चुएशंस दाता सो करे देखिए फ्लक्चुएशंस वगैरह दी यानी स्मूथ नहीं दी ठीक शो ये तो का टर्बुलेंट फ्लो वायु वे हम खबर पड़ी के दादा it occurs at higher velocities than streamline د دې velocity چې ده अब د streamline مقابله کې سوي अब زیات وي د یو دوه एग्जांपल نور وګورئ تاسو دا ګورئ کله چې دا واټر د برج نه پاس کیږي د دا ګورئ دا ټربولنٹ کیس ذکر راشي پاینه مخکې چې کنه دا د streamline flow ده تاسو نل کې ته ګورئ دا streamline flow ده پدا چې دا turbulent flow ده ٹھیک شو نو دا एग्जांपल اوس دې کې ام سی کیو وګورئ स्ट्रोक لا از اپلیکیبل اونلی فار स्ट्रोक لا چا باندې اپلای کیږي دا په صرف سټریم لاین فلو باندې اپلای کیږي په ټربولنٹ باندې نه اپلای کیږي دویمه خبره کمپریسیبل فلویډز باندې هم دا نه اپلای کیږي ٹھیک شو تیرا باندې کوم دینو ان کمپریسیبل فلویډز پکار دي ٹھیک شو نو دا غلط شو هائی سپیډ گیسز چې کنه دا بیا ټربولنٹ ته لاړ شي نو لہذا دې باندې بعد نه اپلای کیږي which type of flow is smooth and orderly دا موږ ډیسکس کړه streamline show turbulent flow generally occurs turbulent flow چې کوم نه په کم سپیډ باندې کیږي ټیک شو لو سپیډ باندې کیږي هائی سپیډ باندې کیږي موږ دا ډیسکس کړه چې turbulent کې به د layer speed به زیات وي بنسبت د streamline flow equation of continuity دراشي most important equation of continuity کله موږ د equation of continuity خبره کوو देखिए सादा खबर है शिकम देना गसरा a1 v1 is equal to a2 v2 that is equal to constant और दा खबर دومره آسان نه ده لکه is equal to constant دی مطلب څه دی is equal to constant دی مطلب څه دی د دې مطلب دا دی چې product of area and speed of any fluid passing through a pipe at any point will be
کانسټنټ یعنی څنګه ایو پایپ دی ټیک شو دا ګورئ سټارټینګ اینډ کې د ایریا زیاته ده په دې ما سره A1 په دې بل اینډ باندې د ایریا ما سره ده A2 اوس دلته کې ایریا زیاته ده دلته کې ایریا کمه ده خو دلته نه چې کوم فلویډ انټر کیږي دا چې کوم سپیډ دی هغه ما سره V1 وي او دلته کوم سپیډ دی هغه ما سره V2 وي نو د A1 او د V1 چې کوم ملټیپلیکیشن دی هغه په دې پوینټ باندې وي که په دې پوینټ باندې وي او که په دې اینډینګ پوینټ باندې وي دا به هر ځای کې ما سره سیم وي لکه مثلا فرض کړه A1 ما سره دی 0.5 میټر سکویر سپیډ دی ما سره 4 میټر پر سیکنډ ٹھیک شو دلته کې ما سره ایریا کومه ده فرض کړه ایریا دا ما سره 0.25 میټر پر سیکنډ سوري میټر سکویر ٹھیک شو دلته به سپیډ ما سره سی ٹھیک شو لکه زه دا کیلکولیټ کول غواړم نو که زه په دې اکویشن کې دا ویلیوز پوټ کړم نو A1 ما سره دی 0.5 سپیډ دی ما سره 4 دلته کې دی ما سره 0.25 او V2 زه فایند کول غواړم نو دې نه به ما سره راشي 2 ٹھیک شو is equal to زه V2 فایند کول غواړم دا د خوا شفت کوي دا به ډیوایډ شي نو V2 ما سره راځي دا چې 2 کله په ده باندې ډیوایډ کړم نو دې نه ما سره راځي 8 میټر پر سیکنډ په تاسو وګورئ یعنی په دې پوینټ باندې به سپیډ چې کوم دی هغه د V1 مقابله کې زیات وي یعنی V2 چې دی هغه ما سره زیات راځي د V1 مقابله کې ولې زیات راغو ځکه چې ما سره به A1 V1 به د A2 V2 برابر راځي یعنی چې کوم پروډکټ دی د ایریا او د سپیډ هغه ما سره په هر یو پوینټ باندې ایکول راځي دلته کې ما سره 4 راځي دلته چې د ملټیپلای کوم دی نه ما سره 2 راځي او دې طرف ته هم ما سره 2 راځي دا دونه چې د ملټیپلای کوم دی نه ما سره 2 راځي او دا دونه چې دلته کې ملټیپلای کوم دی نه هم ما سره 2 راځي دوه سایډ ته به ما سره یعنی چې څومره فلویډ دلته نه انټر کیږي د ماس په حساب سره دونه فلویډ به دلته ایگزیټ کیږي دې مطلب دا دی چې تاسو دا ګورئ لکه دا ما سره 2 راغو یعنی دا ګورئ ایریا multiplied by speed the area unit से दे meter square दे अदर unit से दे meter per second दे नमा सर राजी meter cube per second दा meter cube per second चकम दे क्या ना दा मुंगा दा मास बराबर रखलू वाले यानी दलतना entering ज़्यादा की दलतना चुंके area कम आदा और दलता के बाद दी fluid speed बज़्यादा पी नो उमा कमरा मास पर दलतना exit کیږي ٹھیک شو کنه لہذا equation of continuity چې کوم دی دا ماته conservation of mass کوي دا د conservation of mass په بیس باندې دی په بیس باندې دی conservation of mass in equation of continuity چې دی دا conservation of mass په بیس باندې چلیږي دی وایي چې equation of continuity is based on conservation of mass بیا continuity equation for incompressible fluid is let discuss show if pipe area decrease kada pipe area kam shi lako makka khabar bia raga laka da pipe te da area kam shwa like area zyata wa no chi area kam shi no speed ba sikigi speed ba sewa kigi daga chunga veli di chi A2V2 is equal to constant yani da ba the double side the constant barabar razi lehar speed ba sewa kigi ठीक शो no if pipe area decrease fluid velocity increase ठीक शो or which quantity remains constant in steady flow कम यो constant देखो area into velocity यानी दा quantity बमंगसरा cv दा बमंगसरा constant यानी दा option बमंगसरा सही जवाब दे ये ना पास बेटा सुराशी बर्नौलीज इक्वेशन तराशी बर्नौलीज इक्वेशन मुंगता सही है अदे बारे की डबल एग्रीगेट डिस्कस करो बर्नौलीज इक्वेशन मुंगसरा बराबर दे यानी दोबारा बस ब्याह चकम दे ना वो वाखलम लेकिन ज़्यादा क्लियर शी there are two ends ठीक शो the pressure number 1 at this end P1 plus 1 by 2 rho V1 square plus rho GH1 is equal to pressure number 2 plus 1 over 2 rho V2 square plus rho GH2 ठीक शो यानी देखो ना जब प्रेशर दे प्लस
بل دا لګول په دې لګول ایکسپلینیشن کو دا ما سره د پریشر انرژي برابر دی هغه څنګه ډسکس کو لکه ما ته پته ده چې پریشر چې دی F divided by A برابر دی F is equal to pressure into area ٹھیک شو دا ما سره F راغو اوس ما ته پته چې W is equal to F W چې دا ما سره ورک دی F dot D displacement ٹھیک شو نو کله دا F په دې باندې پټ کما چې pressure area into D نو pressure area into distance ما سره د والیوم برابر دی او دلته کې ما سره ورک چې دی یا انرژي چې کوم دی ورک انرژي سیم کنسپټ دی دا ما سره pressure into volume راځي یعنی pressure for specific volume دا ګورئ دا area شو دا distance شو دا دونه چې ملټیپلای شي دا ما سره د والیوم برابر راځي یعنی دلته چې کوم pressure انزرټ کیږي د انټرینګ پر ټایم کې دا پرشر د چا په وجه باندې دی انټرنل انرژي فلویډ لہذا دې ته زه پرشر انرژي ویم دا دې ته راشي دې ته زه ویم کاینټیک انرژي ولې ورته کاینټیک انرژي ویم که تاسو لږ غونډې غور وکړئ دا دې ما سره 1/2 رو وی سکویر که زه د دې په دې باندې پوټ کما ماس ډیوایډ بای والیوم نو 1/2 ام وی سکویر چې دا ما سره د کاینټیک انرژي برابر دی یعنی دا اصل کې ما سره چې کوم دی نو کاینټیک انرژي پر یونټ والیوم دی او دې ته کاینټیک انرژي ویلی شم دې ته زه ویلی شم پوټینشل انرژي ولې چې رو جی ایچ دی نو که زه د رو په دې باندې د په دې باندې پټ کوم ماس ډیوایډ بای والیوم جی ایچ نو دا ما سره پوټینشل انرژي ده پوټینشل انرژي ډیوایډ بای والیوم لہذا دلته زه پوټینشل انرژي ویلی شم ځکه چې دا ما سره پوټینشل انرژي بای والیوم برابر دی یعنی پوټینشل انرژي پر یونټ والیوم دا ما سره انرژي دا ما سره انرژي او دا هم ما سره انرژي یعنی زه ویلی شم for incompressible fluid in a pipe sum of all types of energies is constant at every point of the pipe yani P1 plus 1 over 2 rho V1 square plus rho GH H1 da په دې پوینټ باندې دا په دې پوینټ باندې برابر وي اندي یعنی دا ما سره کانسټنټ راځي دا کانسټنټ مطلب دا دی چې چری کله ما سره پریشر سیوا کیږي ٹھیک شو کله ما سره پریشر سیوا کیږي نو دا خو چې ما سره یو کانسټنټ ویلیو ده چې هم ما سره یو کانسټنټ ویلیو دی نو چې کله پریشر ما سره سیوا کیږي نو دې دا به څنګه کانسټنټ کیږي بیا به دا سپیډ کمیږي او یا به هایټ کمیږي چې کله ما سره سپیډ سیوا کیږي نو بیا به پریشر کمیږي یعنی د دې چې کوم دا سم دی کنه دا پلس چې کوم دی ایډیشن چې کوم دی دا به همیشه برابر وي د ډبل ساید انرژي به برابر وي ٹھیک شو دا شو اکویشن اف برنر یا برنالی اکویشن دا ګوره انرژي پلس انرژي پلس انرژي دې مطلب دا دی چې دا ماته څه ښیي کنزرویشن اف انرژي نه برنالی اکویشن دی دا کنزرویشن اف انرژي دی اوس په برنالیز اکویشن باندې موږ سره ام سی کیوز دي چې دی برنالیز اکویشن بیسډ آن کنزرویشن اف انرژي ان فاست مووینګ فلویډز پریشر از ا فاست مووینګ فلویډ یعنی کله چې سپیډ زیات شي سپیډ زیات شو دا خبره علم غوښ ډیسکس کا چې برنالیز اکویشن کې پریشر پلس 1/2 رو وی سکویر پلس رو جی ایچ دا به موږ سره د کانسټنټ برابر وي چې فاست مووینګ فلویډ دی یعنی مطلب سپیډ یې سیوا شو نو د هغې افیکټ په پریشر باندې څه راځي پریشر به لو کېږي ولې د هغې دا سم خو به همیشه کانسټنټ راځي چې سپیډ یې سیوا شو نو هغه سم به یعنې پریشر به کمیږي هغه به سم کانسټنټ راځي لہذا فاست مووینګ فلویډ چې کوم پریشر به څه وي هغه به لو وي
રિલેશન બિટવીન સ્પીડ એન્ડ પ્રેશર دا ګوره دا سپیډ دی دا پرشر دی ٹھیک شو دا ور نن لیکچر. थैंक यू वेरी मच.